Welcome to his American IELTS Training Center. Prepare for IELTS International English as the ever testing system. Skills and strategies for speaking. Take page number 101, not. Activity 12 we have come. In speaking task, how you speak. What are the correlations? Grammatically, structurally, using the phrases, accent, pronunciation. See here, activity 12. Match the sentences, left column to the right column. Right column you have around 1, 2, 3, 4, here 5, 6, 7, 8, 9, 10 boxes. The right hand side you have 10 boxes, 10 sentences, and here in the left hand side you have one of the 10 sentences. So you have to match the sentences. Which sentence or which number matches the alphabetical order of the right hand sentence. Numerical number of the right hand side sentence should match the alphabetical order of the right hand sentence. See here, to begin the process of letter is posted. To begin the process of letter is posted. What is that? What can be told? So to begin the process, the letter is posted. So definitely it cannot be number 1 because it relates to money. Number 2, at the end of the day, definitely it cannot be suited. In conclusion, no, it cannot be suited. D, it cannot be suited. So E, about swimming, it cannot be suited. All kinds doesn't suit. Then final stage is when bottles are definitely it cannot be suited. All in day it was stimulating but busy and it doesn't suit. Finally, after a day or so, the letter is delivered to the designated destination. So for 1, the answer would be definitely I. For 1, it should be 1. It is I. It is the correct answer. Second, glass is produced from the 3 basic materials: sand, limestone, and soda ash. So what is the matching word matching sentence you can go? Definitely not 1, 2, 3, 4, 5, 6. See here, bottles. Once again you have bottles. The final stage is when bottles are formed and the mold is removed. The bottles are ready to be used. So how the process of making bottles, how it is made, how the mold is changed. So for 2, the answer will definitely be G. For 2, it is a G. For 2, it is G. So 1 is over, 2 is over. So for 1, it is I. For 2, it is a G. And third, skiing can be expensive but exhilarating sport. What do you mean by skiing? In the snow, you're just going on. So for 3, what is that which can be used? See, snow, something, skiing is related to snow. So for 3, it is definitely the A. In brief, if you have enough money, you can enjoy an exciting and refreshing few days in the snow fields. So skiing has come, exhilarating sport. So definitely for 3, it should be A, the correct answer. So for 3, it is A. For 3, it is A. And the 4th, in the right hand side, you see employers, the proprietors, the capitalists, the boss, entrepreneurs. These days are looking for young graduates with marketing qualifications. They need marketing qualifications from key universities. So the employers are looking forward the candidates with good certificates from key universities, especially in marketing. So for the 4th, what could be the answer? At the end of the day, if you have a good degree, you can expect to land a job with a top company. So definitely for 4, it should be B. So for 4, it is B. For 4, it is B. For 4, it is B. The match. Next, coming here. We went across Europe and visited about the 10 countries and hundreds of museums and churches in about 4 weeks. So in a month's time, they went to Europe, they visited nearly 10 countries, and they have seen museums and churches. So for 5th, what will be the answer? Definitely not 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, no. E, F, G, H.
You can say it is a holiday. Since it is a holiday, you can use a H. So for 5, it can be H. All in all, it was a stimulating but busy and tiring holiday. So for 5, it is the match is H. For 5, it is H. So for 5, it is H. And for the 6th, computers have been introduced into all offices and businesses. So in every company, every office, you can find computers, and have made dramatic improvements. So it is a great development in storing, organizing, and retrieving information. You can store, you can have it inside the computers and take whenever you need. So for 6th, what is the correct answer could be? So something related to computers, isn't it? Offices. So definitely it could be C. In conclusion, the introduction of computers into offices and most businesses, both large and small, has had an enormous impact on the efficient storage of information, as well as enabling organizations to sort and search for information quickly and easily. So here for 6, it is C. For 6, it is C. For 6, it is C. 6, it is C. To the 7th question, matching. It must tell you the new receptionist. The new receptionist began work today. It must tell you the new receptionist began work today and proved to be a interested and motivated. So the receptionist, a very highly interested and motivated lady, but the accountant we have hired has turned out to be difficult and demanding. So here the office man says they have recruited 2 persons. One is a receptionist and one is an accountant. So they are quite satisfied with the receptionist. They are not satisfied with the accountant. So what is the match we can use it for? What is the sentence we can use for F? F. Well, it takes all kinds, doesn't it? So definitely for 7, you can use F. For 8, technology has changed the way we communicate. The technology has changed the way we communicate. Cell phone, SMS, email, internet, Facebook, quite a lot of things, isn't it? The way we study and the way we are entertained. Entertained, okay. So all type of things, the communication which has been, there's a lot of changes are there. So for 8, what can be suited? In summary, technology has had a significant and varied impact on our lives. So technology has brought a lot of changes in our lives. So definitely for 8, it is the match is J. For 8, it is J. For 8, it is J. So for 8, it is J. For 7, it is F. 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 So coming here for the 9th, the graph presents data on enrollments in several diploma programs from 4 Asian countries. So what are the 4 Asian countries? That is number 1, Japan, number 2, Korea, Singapore, and Thailand. So how many students have enrolled for different diploma programs? So for 9th, what is the match you can go in for? 9th. See here, enrollments is given here. So definitely you can go in for choosing D. To sum up, enrollments in the IT diploma declined from Japan and Korea, but increased for the other 2 countries, while the number of students studying in the business diploma rose with record numbers of enrolling from all 4 countries. So for 9th, it is the match is D. For 9th, it is the matching is D. 9th, D. For 9th, match is D. 9th is D.
So coming here to the 10th sentence matching, what we see is swimming. The topic here is swimming. Swimming in Australia waters can be quite dangerous as tides and drives are strong and the waters are sometimes open to stinging jellyfish and man-eating sharks. So in Australia, the sea, the beaches, if you want to go there, you may get attacked by the jellyfish or sharks, and the tides and waves are quite huge, the current is high. So for 10th matching, what is the batch we can go? See, beach and swimming, everything is here in E. So here we can choose E as the correct choice. So in other words, before you go swimming at any beach along the Australian coast, make sure you are not alone, are a strong swimmer, and a precaution from dangerous sea creatures. So for 10 it is E. For 10 it is E is the match. For 10 it is E. For 10 it is E. So for 10 it is E the match. 10 it is E. So dear friends, logically you arrange all these things. This is an exercise to check yourself how you are going to speak with connections, connectors. This is an exercise which is given you. You have to practice it, right, sir? Okay, now let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய prepare for IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். IELTS என்றால் சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடிய, எழுதக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய உங்கள் திறன்களை சோதிப்பது and strategies and skills, திறன்களை வளர்ப்பது. ஸ்பீக்கிங், இங்கே பேச்சு பயிற்சியிலே வந்திருக்கிறீர்கள். பேஜ் நம்பர் 100க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இங்கே வலதுபுறம் காலம் என்று வரிசையிலே பத்திகள் இருக்கிறது. 2 பத்திகள் இருக்கிறது. வலது பக்க பத்தியிலே ஒரு 10 வாக்கியங்களை கொடுத்திருக்கிறோம். 10 வாக்கியங்கள், 10 வகையான வாக்கிய அமைப்புகள். அடுத்ததாக இந்த இடதுபுறத்திலே மறுபடியும் இன்னொரு பத்தியிலே ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர், எழுத்து வடிவிலே ABCD என்று 10 வகையான வாக்கியங்களை கொடுத்திருக்கிறோம். இங்கே வலதுபுறம் இருக்கக்கூடிய வாக்கியத்திற்கும் இடதுபுறம் இருக்கக்கூடிய வாக்கியத்தினுடைய ஒற்றுமையை நீங்கள் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். இதுதான் பயிற்சி. பேச்சு பயிற்சி. பேச்சு பயிற்சியின் 3 வித பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று அறிமுக பேச்சு, 2வது ஒரு தலைப்பை பற்றி பேசுவார்கள், 3வது விவாதம் செய்து பேசக்கூடிய அந்த பேச்சு. இதன் மூலமாக உங்களுடைய ஆங்கில சரளத்தன்மையை சோதிக்கிறார்கள். இதன் மூலமாக தெளிவாக கோர்வையாக நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீர்கள் என்று அறிகிறார்கள். ஸோ இது ஒரு பயிற்சி. இங்கே வலதுபுறம் கொடுக்கக்கூடிய வாக்கியத்திற்கும் இடதுபுறம் இருக்கக்கூடிய வாக்கியத்தையும் நீ ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். சரியான பொருத்தத்தை நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டும். To begin the process, the letter is posted. ஒரு கடிதம் எழுதும் பொழுது, எழுதி முடித்தவுடன் அதை தபால் பெட்டியிலே போட்டு விடுகிறீர்கள். அதனுடைய தொடர்பு என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது இங்கே வலதுபுறம் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இது கிடையாது. ஏன்னா பணம் சம்பந்தப்பட்டது, இது நாட்களை சம்பந்தப்பட்டது, இது அலுவலக சம்பந்தப்பட்டது, இது மாணவர்களை பதிவு செய்யக்கூடியதை சம்பந்தப்பட்டது. அடுத்ததாக இது நீச்சலை பற்றி சொல்லுவது, இதுவும் வராது. இது பாட்டில்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது. அடுத்ததாக இது விழாக்களை பற்றி சொல்லுகிறது. இது கரெக்டாக இருக்கும். ஃபைனலி ஆஃப்டர் a day or so the letter is delivered to the destination. தபால் பெட்டியிலே போட்டவுடன் 2-3 நாட்களிலே சேரக்கூடியவர்களுக்கு சென்று அந்த கடிதம் சேர்ந்து விடுகிறது. ஸோ 1க்கு I தான் மேட்ச். இந்த 1க்கு இந்த I தான் மேட்ச். இரண்டாவதாக பாருங்கள், glass is produced from the 3 basic materials. கண்ணாடி எதன் மூலமாக தயாரிக்கப்படுகிறது? மண் மூலமாக. sand, limestone. limestone என்றால் என்ன? சோடா ஆஷ்னா என்ன? சுண்ணாம்பு. லைம்ஸ்டோன்னா சுண்ணாம்பு கல் மூலமாக, சோடா ஆஷ் இதன் மூலமாக. அப்போ 1, 2, 3, 4 மேட்ச் ஆகாது. G. The final stage is when bottles are formed and the mold is removed. The bottles are ready to be used. பாட்டில் தயாரிக்கக்கூடிய முறை. 2ற்கு G தான் பொருத்தமான ஒரு பொருத்தமாக வருகிறது. மூன்றாவதாக ஸ்கையிங் can be an expensive but an exhilarating sport. ஸ்கையிங் என்றால் என்ன? காலிலே ஒரு சதுக்கலான ஒரு கட்டையை வைத்துக்கொண்டு பனியிலே விளையாடுவதை ஸ்கையிங் என்று
என்று சொல்கிறோம். அது மிக விலையுயர்ந்த விளையாட்டு. எக்ஸிலரேட்டிங் என்றால் என்ன? ஊக்கமும் உற்சாகமும் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு. இதற்கு எது மேட்ச் என்று பார்க்கும் பொழுது இங்கே எக்ஸைட்டிங், உற்சாகம், ரெஃப்ரெஷிங், ஸ்னோ, பனி என்று வருகிறது. கண்டிப்பாக 3க்கு ஏதான் மேட்ச். ஸோ 3க்கு ஏ. இன் பிரீஃப், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், இஃப் யூ ஹேவ் இனஃப் மணி, உனக்கு போதுமான அளவு பணம் இருந்தால், யூ கேன் என்ஜாய், நீ அனுபவிக்கலாம். அண்ட் எக்ஸைட்டிங் என்றால் என்ன? உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய, ரிஃப்ரெஷிங், புத்துணர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய, ஃபியூ டேஸ், சில நாட்களின். ஸ்னோ ஃபீல்ட்ஸ் என்றால் என்ன? பனி படர்ந்த காடுகளிலே. ஸோ 3க்கு கண்டிப்பாக ஏதான் மேட்ச் ஆகும். 4, எம்ப்ளாயர்ஸ், முதலாளிகள் these days, இந்த நாட்களிலே, are looking for young graduates, இளம் பட்டதாரிகளை பார்க்கிறார்கள், எதிர்பார்க்கிறார்கள். with marketing qualification, marketable qualification என்றால் என்ன? பொருட்களை விற்கக்கூடிய, விற்பனைக்கு தகுந்த தகுதிகள் பெற்றிருக்கக்கூடிய வேலையாட்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் from key universities, முக்கியமான பல்கலைக்கழகங்களிலே. இந்த 4வது வாக்கியம் எதை சொல்லுகிறது என்றால், முதலாளிகள் இன்று வேலைக்கு எடுக்கக்கூடிய ஆட்கள் நல்ல பல்கலைக்கழகத்தில் படித்த, விற்பனையை ஒரு பாடமாக வைத்திருக்கக்கூடிய இளம் பட்டதாரிகளை விரும்புகிறார்கள். ஸோ இந்த 4வதற்கு ஏது பொருத்தமாக இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, குட் டிகிரி, இங்க பாருங்க பட்டம் எல்லாம் இருக்கிறது. ஸோ இதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும். at the end of the day, ஒரு நாளின் முடிவிலே, if you have a good degree, உன் கையிலே ஒரு நல்ல பட்டம் இருந்தால், பிகாம், எம்பிஏ என்று, யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் டு லேண்ட் a job with a top company, ஒரு நல்ல நிறுவனத்திலே நீங்கள் வேலையில் சேரலாம். ஸோ 4க்கு பொருத்தம் கண்டிப்பாக பி தான் இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக 5, we went across Europe, ஐரோப்பா கண்டத்துக்கு சென்றோம். and visited about 10 countries, அங்கே இருக்கக்கூடிய 10 நாடுகளுக்கு சென்றோம். 28 நாடுகள் இருக்கிறது ஐரோப்பிய கண்டத்திலே. அதிலே 10 நாட்களுக்கு hundreds of museum and churches in about 4 weeks, 4 வாரத்திலே நூற்றுக்கணக்கான மியூசியம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அருங்காட்சியகத்திற்கும், சர்ச்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கோயில்களுக்கும் நாங்கள் சென்றோம். இந்த 5க்கு என்ன மேட்ச் என்று பார்க்கும் பொழுது, பொதுவாகவே இந்த விடுமுறை நாட்களிலே தான் செல்வார்கள். ஸோ வலதுபுறம் எங்கேயாவது விடுமுறை என்று எழுதியிருக்கிறதா என்று பார்க்கும் பொழுது ஹெச்சுக்கு விடுமுறை என்று எழுதியிருக்கிறது. ஆல் இன் ஆல், முடிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், இட் வாஸ் ஏ ஸ்டிமுலேட்டிங் என்றால் என்ன? உற்சாகமும் ஊக்கமும் அளிக்கக்கூடிய, பட் பிஸி அண்ட் டயரிங் ஹாலிடே, ஆனால் அதிக சோர்வளிக்கக்கூடிய விடுமுறை நாட்களாக இருந்தது. ஒரு 30 நாட்களிலே 100 அருங்காட்சியகம், 100 சர்ச்சஸ், 10 நாடுகளுக்கு சென்றோம். அடுத்ததாக 6வது கம்ப்யூட்டர்ஸை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. கம்ப்யூட்டர்ஸ் have been introduced into all offices and businesses. கணிப்பொறி அனைத்து அலுவலகத்திலும் இருக்கிறது. and have made dramatical improvements in storing, organizing and retrieving information. தகவல்களை சேமிக்க, தகவல்களை எடுக்க, தகவல்களை பெற இந்த கணிப்பொறி உபயோகமாக இருக்கிறது. ஸோ கணிப்பொறியை பற்றி இந்த வலதுபுறம் எடுத்து இருக்கிறோம். அப்ப இடதுபுறம் கண்டிப்பாக கணிப்பொறியை பற்றி எழுதியிருக்கும் பொழுது இங்கே சியிலே இருக்கிறது. இன் கன்க்ளூஷன், முடிவுரையாக, introduction of computers, கணிப்பொறிகள் அறிமுகம் into offices and most businesses, both large and small, பெரிய நிறுவனங்களும் சிறிய நிறுவனங்களுக்கும் கணிப்பொறி அறிமுகம் ஆகுவது என்பது had an enormous impact on the efficient storage of information, மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது தகவல்களை சேகரிக்க, as well as enabling organizing to sort and search for information quickly and easily, தகவல்களை. ஸோ இந்த 6வதுக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு பத்து இது சி தான் மேட்சாக இருக்கும். ஸோ 6க்கு சி என்று பதிலை கண்டுபிடித்திருக்கிறோம். 7 இங்க ரிசப்ஷனிஸ்ட், வேலைக்கு அத வரவேற்பாளர். It must tell you the new receptionist began work today and proved to be interested and motivated. புதிதாக வேலைக்கு நாங்கள் அமர்த்தி இருக்கிறோம் ஒரு பெண்ணை, வரவேற்பாளரை. அவர் ரொம்ப உற்சாகமும் ஊக்கமும் அளிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். But the accountant we have hired has turned out to be a difficult and demanding. ஆனால் வரவு செலவுகளை பதிவு செய்யக்கூடிய கணக்கரை நாங்கள் பதிவு செய்யக்கூடிய வேலைக்கு அமர்த்தியவர் அவர் சரியில்லை. அப்ப இதற்கு எது சரியான பொருத்தம் என்று பார்க்கும் பொழுது, அனைத்து வகையிலும் இருப்பார்கள், நல்லவர்களும் இருப்பார்கள், கெட்டவர்களும் இருப்பார்கள், சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யக்கூடியவர்களும் இருப்பார்கள், வேலை செய்யாமல் இருப்பார்கள். அதற்கு இந்த எஃப்
உகந்த பொருத்தமானதாக இருக்கிறது. well it takes all kinds doesn't it? அனைத்து வகையான வேலை ஆட்களும் இருக்கிறார்கள், அவ்வளவு அப்படித்தானே. ஸோ இங்க 7க்கு F தான் பொருத்தம். 7க்கு F. எடுத்து 8வதாக டெக்னாலஜி, தொழில்நுட்பத்தை பற்றி பார்க்கிறோம். டெக்னாலஜி has changed the way we communicate. தொழில்நுட்பம் வந்தவுடன் நாம் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய வகையிலே பல மாற்றங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். the way we study and the way we are entertained. நம்முடைய படிப்பு முறையும் மாறி இருக்கிறது, பொழுதுபோக்கு அம்சங்களும் மாறி இருக்கிறது. ஸோ இந்த 8வது தொழில்நுட்பத்தை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது அதற்கு சரியான பொருத்தம் 8க்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதுதான் சரியான பொருத்தமாக இருக்கும். இன் சம்மரி, சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், டெக்னாலஜி ஹஸ் ஹேட் a significant and varied impact on our life. தொழில்நுட்பம் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பல பாகங்களுக்கும் ஊடுருவி பல மாற்றங்களையும் பாதிப்புகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிறது. ஸோ 8க்கு தான் பொருத்தமாக இருக்கும். 8க்கு கண்டிப்பாக தான் பொருத்தமாக இருக்கும். 9க்கு பாருங்க, கிராஃப் presents data on enrollments in several diploma programs from 4 Asian countries. ஆசிய கண்டத்திலே 4 பெரிய நாடுகள், 4 நாடுகள் இருக்கிறது. அந்த நாடுகளிலிருந்து ஒரு பட்டய படிப்பிற்காக, டிப்ளமோ படிப்பதற்காக எங்கே சேர்ந்திருக்கிறார்கள்? 4 நாடுகள் எங்கெல்லாம்? கொரியாவிலிருந்து, ஜப்பானிலிருந்து, சிங்கப்பூரிலிருந்து, தாய்லாந்திலிருந்து. ஆக இதற்கு சரியான பொருத்தத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இங்கே தாய்லாந்து, ஜப்பான் எல்லாம் எங்கே எழுதி இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது இங்கே இருக்கிறது டி. டு சம் அப், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், என்ரோல்மெண்ட்ஸ் என்றால் பெயரை பதிவு செய்து கொள்வது. இந்த ஐடி டிப்ளமோ தொழில்நுட்ப பட்டய படிப்பு டிக்ளைன், குறைந்தது. ஃப்ரம் ஜப்பானிலே குறைந்தது. அண்ட் கொரியாவிலிருந்து வந்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய அந்த பதிவுகள் குறைந்து விட்டது. பட் இன்க்ரீஸ், ஆனால் அதிகமாக ஆகிவிட்டது. ஃபார் த அதர் 2 countries, மற்ற 2 நாடுகளுக்கு அதிகமாக ஆகிவிட்டது, ஏற்றம் கண்டிருக்கிறது. while the number of students studying in the business diploma rose with record numbers enrolling from all other 4 countries. அப்ப பட்டயத்திலே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து விட்டது, ஆனால் வியாபார சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகளுடைய பதிவு செய்யக்கூடிய படிப்புகள் அதிகமாகிவிட்டது. ஸோ கண்டிப்பாக 9க்கு டி தான் பொருத்தமாக இருக்கும். இறுதியாக 10வது, ஸ்விம்மிங், நீந்துவது இன் ஆஸ்திரேலியன் வாட்டர்ஸ். ஆஸ்திரேலியா கடல்களிலே நீந்துவது என்பது கேன் பி குவைட் டேஞ்சரஸ், மிக ஆபத்தாக இருக்கும். as tides, அலைகள், and ripes are strong and the waters are sometimes open to stinging jellyfish. stinging என்றால் கொத்துகிறது, jellyfish என்றால் என்ன? ஒரு வகையான மீன். இது கடலுக்கு நீங்கள் நீந்தும் பொழுது அந்த மீன் வந்து உங்களை கொற்றி விடுகிறது. and man eating sharks, மனிதர்களை சாப்பிடக்கூடிய திமிங்கலங்கள் இருக்கிறது. ஸோ 10ற்கு எது விடை என்று பார்க்கும் பொழுது 10ற்கு விடை எதை பார்க்கலாம் என்றால் ஸ்விம்மிங், நீந்துவது. ஆஸ்திரேலியா பற்றி எழுதியிருக்கிறது, இதுதான் சரியான பொருத்தமாக இருக்கும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், மற்றைய வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், பிஃபோர் யூ கோ ஸ்விம்மிங் அட் எனி பீச் அலாங் த ஆஸ்திரேலியன் கோஸ்ட் என்றால் என்ன? கடற்கரை ஓரம். ஆஸ்திரேலியாவின் கடற்கரை ஓரம் நீந்துவதற்கு முன்னர் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? மேக் ஷூர் யூ நாட் எலோன், தனியாக இருப்பதை தவிர்த்து விடுங்கள். ஆர் ஏ ஸ்ட்ராங் ஸ்விம்மர், அல்லாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய நீந்துபவராக இருக்க வேண்டும். that you take precaution, எச்சரிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். from dangerous sea creatures. என்றால் என்ன? கடல் விலங்கினங்கள். இந்த கடல் விலங்கினங்களிலிருந்து நீங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ 10க்கு மேட்ச் இ. ஸோ 1க்கு மேட்ச் ஐஇ, 2க்கு மேட்ச் ஜி, 3க்கு மேட்ச் ஏ, 4க்கு மேட்ச் பி, 5க்கு மேட்ச் ஹெச், 6க்கு மேட்ச் சி, 7க்கு மேட்ச் எஃப், 8க்கு மேட்ச் ஜே, 9க்கு மேட்ச் டி, 10க்கு மேட்ச் இ. 10க்கு மேட்ச் இ. 10க்கு மேட்ச் இ ஈயாக வருகிறது. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுடைய பேச்சு திறன்களை வளர்ப்பதற்காக கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சிகள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.